Hello student, today we are going to study standard 9th chapter 4 measurement of matter. In the previous video we have studied about valency. What is meant by valency? The capacity of an element to combine is called valency. And what is meant by valence electron? The electrons present in the outermost orbit of an atom are called valence electron. Today we complete the table on your textbook page number 54 and also the concept of radicals. In this table these are the names of element and we have write the atomic number, electronic configuration, valence electron and valency. Atomic number of hydrogen. What is the atomic number of hydrogen? Is 1. Therefore electronic configuration is 1. Valence electron, outermost shell contain only 1 electron. Therefore valency is 1. Helium symbol is He. Atomic number is 2. Therefore electronic configuration is 2 and valence electron are 2. Therefore valency is 2. Lithium, symbol of lithium is Li. Atomic number is 3, electronic configuration 2 and 1. This is K shell, L shell. Therefore valence electron outermost shell contain only 1 electron. Therefore valency is 1. Beryllium, Be. Atomic number is 4, electronic configuration 2, 2. In the K shell 2 electrons, L shell 2 electrons. Therefore outermost shell contain 2 electrons. Therefore valency is 2. Boron, B. Atomic number is 5, electronic configuration 2 and 3. Therefore valence electron 3 and therefore valency is 3. Carbon, C. Atomic number is 6, electronic configuration 2 and 4. Therefore valence electron 4 and outermost shell contain 4 electrons. Therefore valency is 4. Nitrogen, atomic number is 7, electronic configuration 2 and 5. Valence electron in the outermost shell contain 5 electron, but at this step the valence electron are 5. Therefore this atom is not donate the electron but it accept the electron to complete the outermost shell. outermost shell complete करण्यासाठी याला 3 इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता आहे, म्हणून तो 5 इलेक्ट्रॉन न देता तो 3 इलेक्ट्रॉन घेतो, ऍक्सेप्ट करतो, म्हणून याची व्हॅलेन्सी आहे 3. या ठिकाणी ऑक्सिजन, atomic number 8, 2, electronic configuration 2 and 6. Valence electron, outermost shell contain 6 electron and to complete the outermost shell of oxygen, this is K shell, L shell. L shell complete करायला त्याला 2 इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता आहे. Therefore it accept the electron 2. Therefore its valency is 2. Next point is variable valency. What is meant by variable valency? The variable valency means the transition elements. In the next year you have studied the transition element. In these transition elements they have more than one valency. The elements which have more than one valency, these elements
व्हॅलेन्सी आर कॉल्ड ॲज व्हेरिएबल व्हॅलेन्सी. म्हणजेच आता ह्या प्रत्येक एलिमेंटचे बघितले आपण, एक एची व्हॅलेन्सी 1 आहे, हायड्रोजनची व्हॅलेन्सी 1 आहे, हेलियमची 2 आहे. परंतु असे काही एलिमेंट्स आहेत, ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणतात त्याला, त्यांची व्हॅलेन्सी मोर दॅन 1 आहे, तेव्हा त्यांना व्हेरिएबल व्हॅलेन्सी असे म्हणतात. या ठिकाणी एक चार्ट दिलाय बघा, सम एलिमेंट्स अँड एक्झिबिट व्हेरिएबल व्हॅलेन्सी. फर्स्ट इज कॉपर. कॉपर symbol of copper is Cu and valency is 1 and 2. आता कॉपर जो आहे, कॉपरचा ॲटॉमिक नंबर आहे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येतं 2, 8, 18, 1. म्हणजेच हे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येतं 2, 8, 18, 1. म्हणजे त्याचे ॲटॉमिक नंबर झाला 29 हा कॉपरचा ॲटॉमिक नंबर आहे वर. आणि त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स आहे, पण त्याची व्हॅलन्सी 1 आणि 2 पण येते. जेव्हा 1 व्हॅलन्सी असते तेव्हा त्याला क्युप्रस असे म्हणतात, जेव्हा 2 व्हॅलन्सी असते तेव्हा त्याला क्युप्रिक म्हणतात. त्याचप्रमाणे मर्क्युरीचं सुद्धा सिम्बॉल आहे Hg, त्याची व्हॅलन्सी 1 and 2. आणि जेव्हा मर्क्युरीची व्हॅलन्सी 1 असते तेव्हा त्याला मर्क्युरस म्हणतात, आणि मर्क्युरीची व्हॅलन्सी 2 असते तेव्हा त्याला मर्क्युरिक असं म्हणतात. त्यानंतर आयन Fe2 and 3 व्हॅलन्सी आहे, Fe2+ असेल तेव्हा त्याला फेरस म्हणतात, Fe3+ असेल तेव्हा त्याला फेरिक म्हणतात. जेव्हा 1 इलेक्ट्रॉन आहे बघा, या ठिकाणी फक्त 2 आहे, तेव्हा त्याला क्युप्रस, मर्क्युरस, फेरस असं म्हणतात. आणि 2 इलेक्ट्रॉन्स असतील तेव्हा त्याला क्युप्रिक, मर्क्युरिक, फेरिक असे नावं तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज रॅडिकल. रॅडिकल म्हणजे काय? The cation and anion take part in chemical reaction and ionic bond formation are called as radicals. Compounds with ionic bonds have two constituents. जेव्हा कंपाऊंड हा आयनिक फॉर्म होत असतो, केमिकल रिॲक्शन होते, तेव्हा त्याच्यामध्ये 2 कॉन्स्टिट्युएंट असतात, कॅटायन आणि अनायन्स. तर कॅटायन अँड अनायन्स take part in chemical reaction and ionic bond formation. Are called as radicals. तर मग रॅडिकल्स कोणते तुम्ही आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं की जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट केले जातात तेव्हा त्याला काय म्हणतात? कॅटायन. इलेक्ट्रॉन्स डोनेट केले जातात. व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेट दे आर पॉझिटिव्हली चार्ज आर कॉल्ड ॲज कॅटायन. आणि कॅटायन यांनाच काय म्हणतात? बेसिक रॅडिकल. The cationic radical are called as basic radicals. यालाच बेसिक रॅडिकल्स असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, त्याचं एक्झाम्पल आहे आणि OH ज्याच्यामध्ये कॉमन फॅक्टर असतो, जसं की NaOH आणि KOH, ज्याच्यामध्ये OH हा बघा कॉमन फॅक्टर असतो आणि आणि त्याचे मेटल्स असतात की जे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करतात. नेमली मेटल्स असतात की जे इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. हे इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात त्यामुळे OH वर निगेटिव्ह चार्ज येतो. या ठिकाणी पोटॅशियम जे आहे ते इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो म्हणून इथे निगेटिव्ह चार्ज आलेला आहे. म्हणून OH यामध्ये कॉमन फॅक्टर असतो, त्याला म्हणतात बेसिक रॅडिकल्स अँड दे आर कॅटायन्स अँड मेनली मेटल्स. नंतर आहे जे ऍक्सेप्ट करतात, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात, ऍक्सेप्टेड, दे आर निगेटिव्हली चार्ज, आर कॉल्ड ॲज anions and they are acidic radicals. For examples, HCl, याच्यामध्ये H हा कॉमन फॅक्टर असतो, HBr यामध्ये H हा कॉमन फॅक्टर असतो आणि इट इज पॉझिटिव्हली चार्ज. आणि यामध्ये नॉन मेटल्स असतात, जे इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात आणि ते
नॉन मेटल्स क्लोरीन ब्रोमीन नॉन मेटल्स आहे ते इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात आणि ते निगेटिव्हली चार्ज होतात आणि यामध्ये H+ हा कॉमन फॅक्टर असतो. अशा प्रकारे रॅडिकल्स तुम्हाला लिहायला आणि केमिकल फॉर्म्युले त्याच्यामध्ये विचारले जातात. आता नेक्स्ट जो पार्ट आहे तुमचा बेसिक कॅन यू टेल यूज युअर ब्रेन पॉवर हे तुमच्या सिलेबसमधनं स्किप केलेलं आहे. आता आपण बघणार आहोत केमिकल फॉर्म्युले. केमिकल फॉर्म्युला लिहिताना आपल्याला 4 स्टेप्स महत्त्वाच्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण मॅग्नेशियम नायट्रेटचा या कंपाऊंडचा आपल्याला केमिकल फॉर्म्युला लिहायचा आहे. मॅग्नेशियम नायट्रेट. तर स्टेप फर्स्ट काय आहे? स्टेप फर्स्ट, राईट द सिम्बॉल्स ऑफ रॅडिकल. राईट द सिम्बॉल्स ऑफ द रॅडिकल. आता या ठिकाणी तुम्हाला सिम्बॉल त्यांचे माहीत असले पाहिजे आणि बेसिक रॅडिकल जे आहे असतात ते लेफ्ट हँड साईडला लिहितात आणि ऍसिडिक रॅडिकल हे राईट हँड साईडला लिहितात. आता मॅग्नेशियमचा सिम्बॉल आहे Mg. आपण हा लेफ्ट हँड साईडला लिहिणार आहे कारण तो बेसिक रॅडिकल आहे. आणि SO4 आपलं नायट्रेट NO3 हा आपण राईट हँड साईडला लिहिणार आहे कारण तो ऍसिडिक रॅडिकल आहे. आता नुसतं असं लिहून चालणार नाही तर याच्यावर आपल्याला त्याचे चार्जेस सुद्धा लिहावे लागणार आहे तेव्हा त्याला रॅडिकल म्हणू. आणि नुसतं Mg नुसतं NO3 लिहिले तर ते होतील ॲटम. म्हणून याच्यावर आपण त्याचे चार्जेस लिहिणार आहे. हा 2+ आहे ना, हा 1 इलेक्ट्रॉन घेतो म्हणून तो निगेटिव्हली चार्ज आहे. सेकंड स्टेप वाईजच तुम्हाला ते सिम्बॉल लिहायचे असतात. स्टेप लिहिणं आवश्यक आहे. टू राईट द व्हॅलेन्सी बिलो. टू राईट द व्हॅलेन्सी ऑफ रॅडिकल. राईट द व्हॅलेन्सी ऑफ द रॅडिकल. आता हे जे रॅडिकल आहे त्यांची व्हॅलेन्सी Mg2+ NO3-. आता तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर 56 वर एक बेसिक रॅडिकल्स आणि ऍसिडिक रॅडिकल्स दिलेले आहे. ते सगळे तुम्ही तोंडी पाठ करून टाकायचे. आयन्स आणि त्यांचे रॅडिकल्स, त्याच्यामुळे तुमचं व्हॅलेन्सी सुद्धा पाठ होऊन जाणार आहे आणि तुम्हाला सिम्बॉल आणि त्याचे केमिकल फॉर्म्युला लिहायला सोपं जाणार आहे. आता Mg2+ आपल्याला माहीत असल्यावर त्याची व्हॅलेन्सी येते 2 आणि नायट्रेटची व्हॅलेन्सी 1. प्रत्येकाची 1 इलेक्ट्रॉन घेतो म्हणून 1 व्हॅलेन्सी आहे. नंतर स्टेप 3 आहे क्रॉस मल्टिप्लाय द व्हॅलेन्सीज. क्रॉस मल्टिप्लाय द व्हॅलेन्सी. आता या ठिकाणी बघा, मॅग्नेशियमची व्हॅलेन्सी 2 आहे, नायट्रेटची व्हॅलेन्सी 1 आहे. तर याची आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन या पद्धतीने करणार आहे. नंतर स्टेप 4 राईट डाऊन द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड. आता त्यावरून त्याचा केमिकल फॉर्म्युला लिहायचा. आता Mgची व्हॅलेन्सी Mgने 1 ला मल्टिप्लाय केलं म्हणून Mg, नंतर इथे 2 ने इथे मल्टिप्लाय केलं म्हणून MgNO3, मात्र 2 ने मल्टिप्लाय करा म्हणून याला आपण ब्रॅकेट करणार आहे आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर 2 लिहिणार आहे. असे तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक्सरसाइजमध्ये काही कंपाऊंड्स दिले, त्याचे केमिकल फॉर्म्युले तुम्ही घरी लिहायचे, त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे.
पेज नंबर 56 वर तुम्हाला व्हॅलेन्सी ते सिम्बॉल सगळे दिलेले आहे, ते पाहून तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करा. या ठिकाणी हा लेसन संपत आहे. धन्यवाद.